Hello aspirants, myself Syed Rasool, Faculty of History. We at Ekam IAS Academy, we have been learning the respective topics which are important for both prelims, UPSC, mains UPSC, Group 1 APPSC, Group 1 TGPSC and other competitive exams. So in this session, we'll have the brief idea of one of the important topics, that is Indus Valley Civilization. మనం తెలుగులో సింధు నాగరికత అంటాం. So Indus Valley Civilization flourished between 2500 BC to 1750 BC. One of the core areas of Indus Valley Civilization, అంటే దానికంటే ముందు చాలా బేసిక్ టెర్మినాలజీ ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. కల్చర్ అంటే ఏంటి, సివిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే సంస్కృతి అంటాం, కల్చర్ను సంస్కృతి అంటాం, మళ్ళీ సివిలైజేషన్ను నాగరికత అంటాం. సో ఎనీ ఆడియన్స్ రైట్ wanted to explain me what is meant by culture, what is meant by civilization? Fine, good. So culture అన్నప్పుడు సంస్కృతి అనేది మనకు మానవుని యొక్క జీవన విధానము అంటాం. మానవుని యొక్క జీవన విధానమే సంస్కృతి. సో మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటామంటే వే ఆఫ్ లైఫ్ అంటాం. Then how about civilization? So when you say culture, it's a way of life, then how about civilization? Civilization is nothing but an advanced way of life. అంటే అభివృద్ధి చెందిన మానవుని యొక్క జీవన విధానాన్ని మనము నాగరికత అంటాం. సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, దీంట్లో మనకు ప్రిలిమ్స్లో కూడా మనకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. We found 4 contemporary civilizations across the globe. Everyone knows 4 contemporary civilizations across the globe. That is, Mesopotamian civilization flourished on the banks of 2 rivers, Tigris and Euphrates. So those who are watching this particular video, start commenting in the comment section, Mesopotamian civilization మనకు ఎక్కడ ఫ్లరిష్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 4 కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్, మనం సమకాలీన నాగరికతలు అంటాం తెలుగులో. 4 కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్ ఫ్లరిష్డ్ the respective banks of the rivers. Take an example of Mesopotamian civilization on the banks of 2 rivers, Tigris and Euphrates. When it comes to Egyptian civilization on the banks of river Nile. Comment section lo cheppandi what is the significance of river Nile. So Indian civilization on the banks of river Indus and her tributaries, 5 tributaries, and Chinese civilization on the banks of river Hoang Ho antam. అంటే వీటిని ఏమంటామంటే సమకాలీన నాగరికతలు అంటాం, కాంటెంపరీ సివిలైజేషన్స్. ద రెస్పెక్టివ్ సివిలైజేషన్స్ ఫ్లరిష్డ్ ఇన్ 3rd millennium BC అంటాం. నౌ విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కమ్ టు వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, టౌన్ ప్లానింగ్. మనం తెలుగులో ఏమంటామంటే నగర నిర్మాణం అంటాం. In fact, this particular concept which we found in prelims at the same time mains, APPSC, TGPSC, even general studies mains. Town planning. అంటే ఇప్పుడు మనకు నగరాలను చూసినట్లయితే యాజ్ యూ నో వీ హ్యావ్ పలాషియల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సే మల్టీ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్స్ అండ్ ఆల్. మళ్ళీ ఇండస్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏ విధంగా తమ నగరాలను నిర్మించుకున్నారు అనేదే ఈ టాపిక్. సో ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ అండ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, all cities, the respective towns and cities of Indus Valley Civilization, we found in an organized way. సో అందులో మనకు డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ అంటాం. అంటే ప్రతి నగరం కూడా 2 భాగాలుగా విభజించబడేది అంటాం, డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ. రైట్, ఏంటి డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ అన్నప్పుడు ఎవ్రీ సిటీ గాట్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 halves, దట్ ఈస్ వెస్ట్రన్ టౌన్ అండ్ ఈస్టర్న్ టౌన్ అంటాం. Western town and eastern town. Western towns, when we observe western towns were built on high platform. Western towns, whatever the the structures, whatever the houses which are located on western town of a city, they were built on high platform. Another element we found western towns, that is they were also associated with citadel antam. అంటే ఒక పెద్ద కోట లాంటి నిర్మాణం అంటాం. So these 2 elements we found on western towns. Now come to eastern towns. Eastern towns లో ఇలాంటి హై ప్లాట్ఫామ్ కట్టడాలు కానివ్వండి, మళ్ళీ ఎగువ కోట లేదంటే ఒక బిగ్ వాల్ లాంటి మనకు కోటలు ఇక్కడ లేవని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ archaeologists branded western towns otherwise called as upper towns, when it comes to eastern towns otherwise called as lower towns. అంటే ప్రతి నగరంలో ఈ డివిజన్ అనేది మనకు కామన్గా ఉండేది. కానీ
మనకు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు అన్నప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. లోథాల్ యొక్క ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, కాళీబంగన్ యొక్క ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, బన్వాలి యొక్క ఎక్సెప్షన్ ఏంటి, ధోలావీర యొక్క ఎక్సెప్షన్ ఏంటి? ప్లీజ్ డూ కామెంట్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. సో వాట్ ఆర్ ది ఎక్సెప్షన్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్, రైట్? సో ఆఫ్టర్ డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ దెన్ యూ టాక్ అబౌట్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్, రైట్? అంటే ఈ నగరాలన్నీ కూడా ఒకే పరిమాణంలో, లైక్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ గ్రిడ్ ఆకారంలో ఉండేవి అని చెప్తాం. బిసైడ్స్ డివిజన్ ఆఫ్ సిటీ వీ హ్యావ్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ సిస్టమ్. అండ్ లెట్ మీ పోజ్ ద క్వశ్చన్, మనకు ఈవెన్ టుడే వన్ సిటీ ఇన్ ఇండియన్ యూనియన్ టుడే విచ్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్, వన్స్ అగైన్ like say make in comment section. Another major event that can be learned as part of town planning of Indus Valley civilization, that is underground drainage system. అంటే భూగర్భ నీటిపారుదల సౌకర్యం అంటాం. వన్ ఆఫ్ ది ఫినెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది సోఫిస్టికేటెడ్ ఎలిమెంట్ విచ్ వీ ఫౌండ్ త్రూ అవుట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్. అన్లైక్ టుడే టౌన్స్ అండ్ సిటీస్, మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక చిన్న వర్షం పడినప్పటికీ మురుగునీటి సౌకర్యం ఏదైతే ఉందో, మనకు మెయిన్ రోడ్ మీద ఈ మ్యాన్ హోల్స్ తీసినప్పుడు మెయిన్ రోడ్ మీద వెళ్ళడం అందరూ చూస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే ద వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇదంతా కూడా మనకు భూమి లోపల నుంచి వెళ్ళేది అని చెప్తారు అన్నమాట. సో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, దిస్ ఈస్ అనదర్ వాట్ వీ కాల్స్ ఏరియా సో వీ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. సో in comment section explain Lothal యొక్క significance ఏంటి, exception, star mark and supply as far as exceptions are concerned, that is town planning is concerned. లోథాల్లో మనకు ఎగువ నిర్మాణంలో కోటలు ఉన్నాయా, లేకపోతే మనకు కాళీబంగన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, బనవాలి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, ధోలావీర యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి, కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. థ్యాంక్ యూ.